webinar on evergreen topic. Okay, that is innovative entrepreneurship. And here we are also proud in joining hands with IIC Cell and IEDC Center of our college. And as you all know, the title of the webinar is Innovative Entrepreneurship. Here, what is important is we are blessed with an resource person, eminent resource person, who is Dr. N. Pradeep Kumar. He is the apt person to address on this topic, the audience, by analyzing the various corners of the topic. Okay, I'm not stretching my talk more. Okay, not exploiting time of our resource person. Let me move on to my duty. Okay. First of all, I would like to welcome our principal, Dr. Rajim P. Mohammed, who is very dynamic and is supporting and motivating all the academic and non-academic activities of our department and hold the college. The face of the college is also getting changed with his presence. He is newly joined here now 3 months back. Okay, thank you, sir. I welcome you, sir, to this webinar. And next, I would like to welcome very happily and very proudly welcome our resource person, Dr. N. Pradeep Kumar, who is belonging to the MG College PG Department, MG College Trivandrum, and he is with a pile of achievements. Now, I have not enough time to say what is here, and he has presented a national and international level presentation, 52 presentations and publications. Lot of publications are there, national and international level. And he is well versed with in the research field and in various statistical packages. Okay, very good personality, and we all the commerce faculty and arts and science stream also have very much getting blessed with his presence now, because he's in all field. He's very he has proved his meticulous thing, and now, with very happily and very proudly, I welcome you, sir, to this webinar program. Okay, and next I would like to welcome our then IIC convener and IIC president, Dr. Jairam P, and IEDC convener, Ms. Nusrat K, and all other faculty members from other department and our department, and coordinator, Mr. Jafar, and IEDC student coordinator, Zulfar. I welcome and all my dear students. I welcome you all in one word. Okay, thank you. Thank you all. Next, I invite our beloved principal, Dr. Ajim P. Mohammed, to deliver presidential address. Okay. Thank you. Thank you, CG teacher. Respected resource person of the day, Dr. Pradeep Kumar, CG Wagis, Mr. Jafar, Nusrat, Dr. Jairam, and all other faculty members of Commerce Department and other departments who are participating in this webinar, and students who are also presenting in this webinar. Today, I am really happy to associate with the Department of Commerce for this national webinar, which is organized in association with IEDC and IAC on the topic innovative entrepreneurship. As far as the development in the entrepreneurship sector, the accreditation agencies are also giving much importance to IPR, research methodology, entrepreneurship development. So as part of this, our college has already initiated the cell, IEDC cell and IAC, Innovation Council and Entrepreneurship Development Cell, for the
for giving better opportunities and better orientation to the students of commerce and other departments also. So this is the first national webinar which is organized by the Commerce Department this year. And already I have mentioned the department to organize much international and national webinars. And we have got the right person like Dr. Pradeep Kumar, because I really surprised to hear his academic achievements in this short span of time. Actually, I have some friends at MG College Trivandrum. At present, I don't know whether they are working there. Anyway, I really congratulate the Department of Commerce, and I once again Dr. Pradeep Kumar for accepting our invitation and being a resource person for this webinar. And I sincerely request all our participants, all the student participants, to make use of this webinar by making the session more interactive. You can raise your queries and you can ask whatever you want. So Dr. Pradeep Kumar will surely address your concerns, and wish all the success to the webinar. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Next, I invite our resource person, Dr. N. Pradeep Kumar, sir, for a topic presentation. Okay, thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Can you see this? Can you see my presentation now? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Thank you. No, sir. Presentation doesn't come. It's not seeing, ma'am. No. Slides are not coming. Slides are not seeing. Just a minute. No. Okay. Can you see now, madam? Can you see now? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay. First of all, good morning to everyone. I am Dr. N. Pradeep Kumar, Assistant Professor in Mahatma Gandhi College, Thiruvananthapuram, and respected Principal Ajin P. Mohammed sir, respected Department of Commerce, Head of the Department of Commerce, CG ma'am, and Dr. Jairam, and Mr. Jaffer, my friend and a colleague. So, and my dear students. So it's my privilege to get an opportunity to have as a resource person in this national webinar. I'm very happy to be here working with this, or sharing my ideas with this MES College Ponnani, because it's a great pleasure to me to get such an opportunity. Okay. So once again, I am thanking to all faculty members of Department of Commerce, and Jaffa, the coordinator, and the department head of the department, CG ma'am, and the principal again. So let us start my presentation. I will present my ideas. After that, if any queries, you can ask me directly. I will try to explain things. Okay. So here, so let us start my presentation. Before that presentation, I would like to say some ideas with you. Everyone heard about the term entrepreneurship, but really what is an entrepreneurship? So even though we are commerce students, we have so many ideas and we are dealing with the business related activities, but our students are not attracted towards entrepreneurship. നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ബിസിനസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ഐഡിയയുമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറായി വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ പഴയ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി കുട്ടികളാണ് ഇതുപോലുള്ളൊരു ഐഡിയയുമായിട്ട്, ബിസിനസ് ഐഡിയയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത്. ഒരു 20 years back, and when we compare the students' interest in entrepreneurship, the present scenario with the past 20 years scenario, then we can see that difference. കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ബിസിനസ് ഐഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ അട്രാക്റ്റഡ് ആണ്. സോ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആവണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്
ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഓണ്ടർപ്രണർ ആവണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ ജനറേഷൻ ആണ്. And here is a famous saying by George Bernard Shaw. He says that other people see things and say why, but I dream things that never were and say why not. ഓരോ പുതിയ ഐഡിയയും എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ബിസിനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ, ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും ചെയ്യുന്നത്. So this is a famous saying by George Bernard Shaw. So related to idea generation, ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ആകണമെങ്കിൽ ഐഡിയ ജനറേഷൻ വേണമെന്ന് പറയും. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. നമ്മളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആന്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷൻ ഉണ്ട്. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷനാണ്. അതൊരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് വി ആർ നോട്ട് സേയിങ് ദാറ്റ് ടേക്ക് ദാറ്റ് ആന്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷൻ. വി ആർ സേയിങ് ദാറ്റ് brand name we are taking. You know that product, that is Dettol. But Dettol എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അത് ഒരു ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയണം, കാരണം എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കമന്റ്സ് ഇട്ടാൽ അറിയില്ല. ഒരാൾ പറഞ്ഞാലും മതി, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ. Is it an Indian company or a foreign company? Anyone? So I will say actually it is an American company. അതൊരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി അല്ല, ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഡെറ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ആന്റിസെപ്റ്റിക് ലോഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് അങ്ങനെ പറയാതെ ആ ബ്രാൻഡ് നെയിമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത്രമാത്രം ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വേറെ വന്നിട്ടില്ല. സോ ഫോർ ഓൾ ദ പ്രോഡക്ട്സ് വി ഐഡന്റിഫൈഡ് സോ ഫാർ, the success of every business is behind the idea generation. So the first step of any venture creation is the business idea, and it is required at all stages of a venture. It should be continued throughout the life of the business. Look some examples. See, these are some innovative ideas. Whether it is successful or not, that we can discuss later. But these are certain innovative ideas created by some entrepreneurs. When these ideas become successful, then that means it is an innovative one. Look, so what is business idea? It arises in response to the opportunities in the environment. നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ബിസിനസ് ഐഡിയയിലോട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ COVID-19 സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രോഡക്റ്റുകൾ, പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ നോട്ട് ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു മാസ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മാസ്കിന്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ഫാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വളരെ ഫേമസ് ആയുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ AR റഹ്മാൻ ഒക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 58,000 rupees ആണ് അതിന്റെ മാസ്കിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയ ഓഫ് യൂസിങ് മാസ്ക്. ഇതുപോലെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും ഇന്നോവേഷൻസ് വരുന്നു. സോ ദ എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ നീഡ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് new business ideas. So the business idea will enable the entrepreneur to utilize his skills. One of the famous businessman in Kerala, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്മാൻ ആണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. വണ്ടർല എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണർ ആരാണ്? ചിറ്റിലപ്പള്ളി കൊച്ചൗസേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് V-Guard എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ ആയിരുന്നു. Later on he started the business amusement park Wonderla. പണ്ട് വീഗാലാൻഡ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വണ്ടർല എന്ന് പറയുന്നു. How he started that idea? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോമിസ്ഡ് വിസ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, during his vacation time his family and his 2 kids will go to the foreign countries to spend their vacation. ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിൽ പോകാനാണ്. അവർക്ക് അതിനോടുള്ളൊരു ക്രേസ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ കിട്ടി. സോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ആ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വണ്ടർല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കാണ് വണ്ടർല എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇന്ന് അതിന്റെ ഒരു സക്സസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് that particular entrepreneur. So he should use his skills,
Sometimes the entrepreneur will use the locally available raw materials. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇനി പറയാം. It will help to change the economic and fiscal policies. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല പോളിസീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ഐഡിയാസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. To use any special technology, the mobile phone, the use of mobile phone. ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ വന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. പണ്ട് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലാൻഡ് ഫോൺ, കോൾ വിളിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലാൻഡ് ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൈകളിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. പിന്നെ അത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ മാത്രം സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മിനി കമ്പ്യൂട്ടറാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഒരു പാം ടോപ്പ് പോലെ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണിത്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ബിസിനസ് ഐഡിയാസ്. Or to produce a product which has a demand but not freely available in the market, and to solve current situations in the current problem existing in the market. ഇപ്പോൾ പ്രധാന സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ്? COVID-19 ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സമയം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ പറയുന്ന കോവിഡ് വന്നപ്പോഴേക്കും മാസ്കുകളും സാനിറ്റൈസേഴ്സിന്റെയും അൺഅവൈലബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ. പക്ഷെ ഇന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒത്തിരി വെറൈറ്റി പ്രോഡക്ട്സ്, N95 മാസ്ക്, പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ബിസിനസ് ഐഡിയ. ലുക്ക് ഹിയർ, ഒരു ചെറിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. പണ്ട് ഈ കൈകളിൽ എന്താ പറയുക നെയിൽ പോളിഷ് ഇടുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഇന്ന് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒത്തിരി ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ബിസിനസ് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ്. It is new one. എപ്പോഴും പുതിയതാകണമെന്നില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഇന്നോവേഷൻ? Every business becomes success only with creating new products, new services, and new markets. And they are trying to update something known. So it is exciting again. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പല പ്രോഡക്റ്റുകളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയും ഇന്നോവേഷൻസ് നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഓട്ടോമൊബൈൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പുതിയ പുതിയ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ മോഡലിലായാലും അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയിലായാലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിലും ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. So look, these are the two major innovative ideas generated by the Indian entrepreneurs, Indian startups തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ഡിഷ് വാഷർ. വീട്ടമ്മമാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പാത്രങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് വാഷർ അവൈലബിൾ ആണ്. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡിഷ് വാഷേഴ്സ് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇത് അങ്ങനെയല്ല. സൗണ്ട് ക്രിയേഷൻ വളരെ കുറവായിട്ട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് വാഷേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വൺ. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റോട്ടിമാറ്റിക്. ഇതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഗൂഗിളിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ആൻ ഓവൻ. അതിന്റെ ടോപ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബോക്സസ് ഉണ്ട്. ഒന്നില് വീറ്റ് ഫ്ലോർ, ഗോതമ്പ് മാവ് ഇടുക, മറ്റൊന്നില് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, ഒന്നില് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട്. Then ആ കാണുന്ന സ്ക്രീനിനകത്ത് you can note, you should give the name of the wheat flour you are using, whether it is Ashirvad or Wills Berry, which company you are using, you just give that name. Then give the name of rotis or chapatis you want to cook. Number അടിച്ചു കൊടുക്കുക. Then it will ask the thickness. Thickness-നെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Then just give the switch on. So it will take the flow, it will convert it into what? This chapatis or rotis, and it will come on the lower part of that machine. So this is a creative, innovative ideas developed by an IIT student in Bangalore. And that patent was purchased by a company in Singapore. Singapore ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇത് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ IIT-യിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എത്ര ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ ഐഡിയാസും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So here there are certain examples of success through innovation.
നമ്മളെല്ലാം മ്യൂസിക്കിനോടും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സിനോടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ച ഒരു കമ്പനിയാണ് ആപ്പിൾ. ടാക്സി ബിസിനസ്സിനെ വളരെയധികം ഒരു പുതിയൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ കൊടുത്തതാണ് യൂബർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമുക്ക് സ്വന്തമായി കാറില്ലെങ്കിൽ യൂബർ ടാക്സി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസിലെല്ലാം അത് അവൈലബിൾ ആണ്. ദെൻ എയർബെൻബി അല്ലെങ്കിൽ ഓലോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനികളിലെല്ലാം നമുക്ക് ചേഞ്ചിങ് ദ അക്കോമഡേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി, എവിടെ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കണമെങ്കിലും അതിന് ഈ പറയുന്ന സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. റീറ്റെയിൽ പർച്ചേസിങ്, വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന മറ്റൊരു ഐഡിയയാണ് ആമസോൺ കമ്പനി. Google, everything we are searching nowadays with Google, and Google is the most well accepted advertising media nowadays. Facebook, creating the social network market. WhatsApp, which established the personal communications in the world. And Steam, which established the online market for licensing games. So, ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. So what triggers new ideas and innovation? If a businessman has a dream or he has an opportunity, then he can move to the success. Sometimes there will be certain constraints. He has to check how to solve that constraint. Constraints എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന് ചിന്തിക്കണം. Challenging the status quo. Undesirable ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാം. Then it will help to success the need of the time. And so many questions will be arise during their travel towards the success, but they can solve if they are creative and innovative. For example, പറയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീൽ ചെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ രോഗികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വീൽ ചെയർ. ആ വീൽ ചെയറിനകത്ത് വളരെയധികം ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആണ് കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ വീൽ ചെയറിനുള്ള വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീൽ ചെയർസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ഫിലിംസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ വീൽ ചെയറിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന വീൽ ചെയർസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആരുടെയും സഹായം കൂടാതെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുകളിൽ പോകാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ പോലും അതിനെ യൂസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സർട്ടൻ സ്വിച്ചസ് they can use. So that is innovation. So there are so many challenging questions in front of the entrepreneur. So whether you think that the ice cream be wrapped and carried like a chocolate, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐസ് ക്രീംസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കപ്പിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ റാപ്പ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. Can we have folded wheels in motorcycles as stepney? Can edible oil be made in granular form? നമുക്കറിയാം edible oils എല്ലാം ഇപ്പോൾ granular forms അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും. Can plastic be made edible? So how can cleaning the front of high-rise building be made safe and fast? വലിയ 7-8 നില കെട്ടിടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 20-25 നില കെട്ടിടങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ പുതിയ എക്യുപ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. Is waterless washing possible? What does it take to get a global visa? And what does it take to prevent people using cell phone while driving? അതിനാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ചലഞ്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഇന്നോവേറ്റീവ് വൺസ്. നമുക്കറിയാം, മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. കാറിൽ ഇപ്പോൾ അതുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസും നടന്നിട്ടുണ്ട്. And where the businessmen get these innovative ideas? That's one. First one is the current trends. First analysis. First means political, economical, social and technological analysis. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടും എക്കണോമിക്കലായിട്ടും സോഷ്യലായിട്ടും ടെക്നോളജിക്കലുമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഐഡിയാസും മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഡ്യൂറിങ് സർട്ടൻ ട്രാവൽ ദ പീപ്പിൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഐഡിയാസ്. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ചിറ്റിലപ്പള്ളി കൊച്ചേഫ് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. റീഡിംഗ് ബുക്സ് ആൻഡ് മാഗസീൻ, ദ വെബ്, ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ്, കസ്റ്റമേഴ്സ് പെയിൻ പോയിന്റ്. സർട്ടൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ കംപ്ലൈനിങ് റിഗാർഡിംഗ് സർട്ടൻ പ്രോഡക്ട്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ
ഡിഷ് വാഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വീട്ടമ്മമാരുടെ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. മിക്സി, ഗ്രൈൻഡർ എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസ് ആണ്. ഹോബീസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി. The successful stories of so many successful businessmen visiting trade fairs and meetings, research organizations, the past work experience, strength and abilities, and distribution channels. All these give the sources of new ideas to the people. Then how to generate ideas? ഈ പറയുന്ന ഐഡിയാസ് എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിനെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു 4-5 പേര് ചേർന്ന് ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ കൊണ്ടുവരണം. 5 പേരിരുന്ന് അതിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ്. ലാറ്ററൽ തിങ്കിങ് എക്സസൈസസ് ബൈ ഡിസ്കസിംഗ് വിത്ത് സോ മെനി പീപ്പിൾ, കൺസ്യൂമേഴ്സ്, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, ഇവരുമായി സംസാരിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പുതിയ തരത്തിലുള്ള തിങ്കിങ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ജ്യോതിസ് ലാബോറട്ടറീസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അവിടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തുണികൾ നനച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനല്പം ഇത് ബലം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ആ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട്. അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഒരു ബാഡ് സ്മെൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്താണ് ഉജാല സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് ഷൈൻ എന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അനദർ കമ്പനി കെയിംസ് ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ്. ആ കമ്പനി ആദ്യമായി ചെയ്തത് ഒരു സർവേ നടത്തി. ഈ സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് ഷൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സർവേ നടത്തി. എന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് ഷൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മെസ്സേജ്, ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 കംപ്ലൈൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കളർ, പണ്ട് സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് ഷൈൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് ആയിരുന്നു, വേറെ കളർക്ക് വേണം. സ്മെല്ല് ഒരു പ്രത്യേകതരം സ്മെല്ലായിരുന്നു, ഒരു ഗുഡ് സ്മെൽ കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ. മൂന്നാമത്തത് വില വളരെ കൂടുതലാണ്, വില കുറയ്ക്കണം. ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്ത 3 പ്രോബ്ലംസ്. സോ ഈ കമ്പനി ആ പ്രോബ്ലംസ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3 കളേഴ്സാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത്, പിങ്ക്, ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രീൻ. 3 പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. 3ഉം ഗുഡ് സ്മെല്ലാണ്. വില നേരത്തെയുള്ള സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് ഷൈനേക്കാളും കുറച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും? Can anyone say? Hello? Can anyone say which is that product? Yes. It is Comfort എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് കംഫർട്ട്. യെസ്. So that is the generating ideas. So through research, through surveys, through the focus groups. Focus group means what? ആരെയാണോ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലിയുടെ പേര് മാറി ഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ലവ്ലി എന്നുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ആ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ടീനേജേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് എയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ്, ദെൻ സ്കാമ്പറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പറയുന്നുണ്ട്. ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്, ഇപ്പോൾ കാറുകളുടെ ഡിസൈനെ കുറിച്ച്, ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസൈനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള തിങ്കിങ്. ആൻഡ് പ്രോബ്ലം ഇൻവെന്ററി അനാലിസിസ്. നമുക്കറിയാം വേറൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഫാൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാറില്ല. വി ആർ യൂസിങ് ദ സെയിം ഫാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഫാനിനകത്ത് എന്ത് ഇന്നോവേറ്റീവ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? സോ അങ്ങനെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസിനെ കുറിച്ച് കമ്പനികൾ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഫാൻ വിത്ത് ലൈറ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാനുകൾ കൊണ്ടുവന്നു. സെയിം വേ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഫാൻസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ. നമുക്ക് TV റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, AC റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഫാനിന് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിക്കൂടാ? So that's an innovation, that's a creation of new idea. So when we analyze the ideas of entrepreneurs, we can say that only 3% of the ideas are truly new, novel and innovative ideas. വെറും 3%. And it may be enhancement. Enhancement means what? നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐഡിയ ആണ്, but it is making new thing as cheaper, faster and more user friendly.
നിങ്ങൾക്കറിയാം മൊബൈൽ ഫോൺ, അഡ്വാൻസ് മൊബൈൽ ഫോണിനൊക്കെ വളരെ വില കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വില കുറഞ്ഞുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എക്സ്റ്റൻഷൻ മീൻസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഡീഷണൽ സർവീസസിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് some products are in specialization area. We can observe what are the new things like enhancement, extension, and specialization. Look. Enhancement will create to extension, extension creates to specialization, and specialization will make what? Innovation. പണ്ട് നമുക്കറിയാം ഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇന്ന് വിൻഡോസിലോട്ട് മാറി. നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഇതെല്ലാം എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആണ്. നേരത്തെ ഉണ്ടായതിനേക്കാളും ചീപ്പറായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കൂടി. മെക്കാനിക്കൽ വാച്ച് കൺവേർട്ടഡ് ടു കോഡ്സ് വാച്ച്. ഓർഡിനറി ടി വി നമുക്കെന്നറിയാം, ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രീൻ ടി വി, തിൻ കർവ്ഡ് ടി വി ഒക്കെ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്തായി മാറി, ലാപ്ടോപ്പായി, ലാപ്ടോപ്പ് ഇന്ന് ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ട് മാറി. സോ ദീസ് ആർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നോവേഷൻസ്. Propeller engine converted to jet engines, and most industrial innovations are examples of what? Enhancement. So look here. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രെയിൻ ആണ് ഇന്ന് ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിൻ ആയിട്ട് അത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഗിറ്റാർസ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു, ഗ്ലാസ് ടോപ്പ്, പലതരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ്, ഇലക്ട്രോണിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗിറ്റാർസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഇന്ന് പാക്കറ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആണ്. സംടൈംസ് ആർ എക്സ്റ്റൻഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് വിത്ത് എ ബിൽറ്റ് ഇൻ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ടൂത്ത് ബ്രഷ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കൂടി വരുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെൻ വിത്ത് എ ടോർച്ച് ലൈറ്റ്, മൊബൈൽ ഹാൻഡ്സെറ്റ് വിത്ത് ക്യാമറ, റേഡിയോ, MP3 പ്ലേയേഴ്സ് എക്സെട്ര. റിസ്റ്റ് വാച്ചിന്റെ കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സിനിമ ഇൻ മൾട്ടിപ്ലക്സസ്, ഡേ കെയർ സെന്റേഴ്സ് ഓർ ക്രഷ് വിത്ത് ട്യൂഷൻസ്, സ്വിസ് ആർമി നൈഫ്. ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണ്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സർവീസിന്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് ആഡ് ചെയ്യും. ലുക്ക്, സെൽഫ് സ്റ്റിയറിംഗ് മഗ് ആണ്. ചായ തണുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ബട്ടൺ മാത്രം പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദ ടീ കൂൾഡ്. ദെൻ സ്വിച്ചസ്, ഇറ്റ്സ് ആൾസോ എ ന്യൂ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ്. ഒരിക്കലും കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഷോക്ക് വരാത്ത രീതിയിലുള്ള വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്വിച്ചസ് അവൈലബിൾ. Some things are specialization. നമുക്കറിയാം ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. ബട്ട് nowadays low cost airlines are also available. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് സർവീസസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അറിയാം, നമുക്കറിയാം ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് they are specialization in conducting events. സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾസ് are there to create skills among the students, and executive search firms are also. So പലതരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ഗുഡ്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല സർവീസിനകത്തും ഉണ്ട്. സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യും? വർക്കിംഗ് പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രം, എറണാകുളം പോലുള്ള കുറച്ചുകൂടി തിരക്കുള്ള സിറ്റികളിൽ പാരന്റ്സ് ഏറ്റവും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനാണ് ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ ഡേ കെയർ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ട്യൂഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവർ തന്നെ ഡയറക്ട്ലി കുട്ടികളെ വിളിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇന്നോവേറ്റീവ് ആണ്. ആളുകളുടെ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കി അതിന് കൊടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ സെറ്റപ്പ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ആർ സംടൈംസ് they are specialized in organic restaurants, only vegetarian restaurants. ട്രാവൽ ഏജൻസി ആൻഡ് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അവരും പ്രത്യേകം ഒരു സർവീസ് ചെയ്യുന്നു. പെറ്റ് ഷോപ്സ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും വിദേശത്ത് പോകുന്നു, നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് ഒരു പെറ്റ് അനിമൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്ന് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഡേ കെയർ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പെറ്റിനെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട്. ബുക്ക് ഷോപ്സ് വിത്ത് റീഡിംഗ് സ്പേസസ്, ബുക്ക് ഷോപ്പിനകത്ത് തന്നെ വായിക്കാനുള്ള സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ജിംസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ലോസ് ക്ലിനിക്സ്, പോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന ജിംസ്, അതിനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ മൂവിങ് ജിംസ് ഉണ്ട്. അതൊരു വാഹനത്തിലാണ്, അത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നു, അതിനകത്ത് കയറിയ ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ്. ഓക്സിജൻ ബാർസ് ആൻഡ് ഡോർ സ്റ്റാർ. So all these are the exercise for idea generation. Newspapers, then environment triggers new opportunities, etc. So this is a scamper, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, and it was introduced by Bob Eberel. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. To solve problems or creativity during brainstorm meetings, they are doing this one. എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഇന്നോവേഷൻസും നമുക്ക് ഈ 7 ക്ലാസ്സസിൽ കൊണ്ടുവരാം. സ്കാമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ 7 ക്ലാസ്സസിൽ. Sometimes they are substitute. ഒന്നിന് പകരമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്.
നമ്മൾ പണ്ട് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ മാനുവലി ചെയ്തിരുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സിന് പകരം ഇന്ന് മിക്സറും ഗ്രൈൻഡറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. സംടൈംസ് ദേ ആർ കമ്പൈനിങ് സർട്ടൻ പ്രോഡക്ട്സ്. ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്, അഡാപ്റ്റിംഗ് സംതിങ്, മോഡിഫൈങ് സംതിങ്. ചിലത് വി ആർ പുട്ടിംഗ് ടു അനദർ യൂസ്. സംടൈംസ് എലിമിനേറ്റിംഗ് ഈസ് ആൾസോ ആൻ ഇന്നോവേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇന്ന് മാരുതി 800 കാർ ഇല്ല, അംബാസഡർ കാർ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല. വൈ? കാരണം അതെല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരം പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംടൈംസ് റിവേഴ്സ് വിൽ ബി ഹാപ്പൻ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാക്കാം, തിരിച്ചത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതെല്ലാമാണ് പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻ എന്റർപ്രണേഴ്സിന്റെ ടെക്നിക്സ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ സർട്ടൻ എക്സാമ്പിൾസ്. സോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഇൻവെൻഷൻ, ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്. സോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇഗ്നൈറ്റ്സ് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്. ഒരാൾക്കൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്കൊരു നല്ല ഇന്നോവേറ്റർ ആവാനും ഓണ്ടർപ്രണർ ആവാനും സാധിക്കും. And invention means it is the act of discovering new knowledge and truths. And innovation is the act of converting knowledge, ideas, and inventions into a novel, practical, value-creating, and applied form. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് എന്തുണ്ട്? അതിനുള്ള ആപ്സ്, വാട്സപ്പിലൂടെയുള്ള പല ആപ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വായിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്നോവേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിംഗ്, പ്രിന്റിംഗ് പെൻ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് എഴുതാൻ സാധിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ ന്യൂ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് യൂസ് നൗഡേയ്സ്. സോ നീഡ് ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ. So it is very much necessary for every company's long-term success and to solve certain critical problems which depends on innovation. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നെസ്ലയുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു മാഗി നൂഡിൽസ്. അതിടയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നുകൊണ്ട് ആ കമ്പനിക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു, വീണ്ടും ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിന് അവർ പലതരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. Some organizations consider innovation as a part of their business strategy. പല പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ എടുത്താൽ അറിയാം, വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ദേ ആർ ഗിവിംഗ് ന്യൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ സോപ്പ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് സന്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. പക്ഷെ അത് അവരുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, അതിനകത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാറ്റി അതാണ് അവരുടെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ടുവരുന്നത്. Innovation improves the chances of survival of a business. ഒരു ബിസിനസ്സിന് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നോവേഷൻസ് വളരെ ആവശ്യമാണ്. It also helps to drive and try to increase profit. So when this innovation happens, when we believe it is impossible, ശ്രദ്ധിക്കുക, 20ഓളം ഇൻവെൻഷൻസ് ആണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് മാറിക്കിട്ടിയത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന 20ഓളം പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. യു നോ ദാറ്റ് തിങ്. കാൽക്കുലേറ്റർ നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, കാരണം മൊബൈൽ ഫോണിലുണ്ട്. ക്ലോക്ക്, അലാറത്തിന് വേണ്ടി വേറെ ക്ലോക്ക് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ക്യാമറ ഈസ് ദെയർ, വോയിസ് റെക്കോർഡർ ഈസ് ദെയർ, വീഡിയോ റെക്കോർഡർ ഈസ് ദെയർ. ദെൻ ഒരു മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ്, കാരണം നമുക്ക് മെയിൽ അയക്കാനും ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഇന്ന് നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ ഇൻവെൻഷൻസിന് പകരമാണ് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ. സോ ഇറ്റ് ബിലീവ് വിച്ച് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് possesses the required skills, and also it is an urge to provide a solution to societal issues. Look, there is a small vehicle developed by Honda company. ഇത് വളരെ എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. കറണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ റോഡിന്റെ ഒരു സൈഡ് വേയിലൂടെ നടന്നു പോകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാഹനങ്ങളാണ്. ഇത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ആൾസോ സർട്ടൻ അതർ ഇന്നോവേഷൻസ്. ലുക്ക് ഹിയർ, ഇലക്ട്രിക് കുക്കർ. എന്താണോ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചൂടാക്കാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്ടൻസിലാണ്. ഒരു സ്യൂട്ട് കേസ് ആണ്, സ്യൂട്ട് കേസ് മോഡലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതിനകത്ത്. Then there's a car which is working with the help of solar. So there are so many innovations in all fields. Then
Sometimes it will be forced relationship and connections. Okay. A mobile phone with a camera, അതൊരു കണക്ഷൻ, ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഒരു വാച്ച് വിത്ത് അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു വാച്ച് മാത്രമല്ല, അതൊരു മൊബൈൽ ഫോണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള വാച്ചസ്, ഇലക്ട്രിക് വാച്ചസ്, യു നോ ദാറ്റ് തിങ്. So this is a technique used in a new product development process whereby creativity is stimulated and two or more separate things are brought together. രണ്ട് അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇന്ന് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യൂസിങ് ടു ലുക്ക് ദ ടൈം, ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക, അതൊരു പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറിയിട്ട്, പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡൻ വാച്ച്, സിൽവർ വാച്ച് ഒക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ഓർണമെന്റ് ആയിട്ട് കൂടിയാണ് ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ടു ബി ആൻ ഓണ്ടർപ്രണർ, ഇന്നോവേറ്റീവ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മളും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ്, ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചോദിക്കണം. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പുതിയത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, ഹു ഈസ് യുവർ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ വാല്യൂ പ്രൊപ്പോസിഷൻ. നിങ്ങൾ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡെലിവർ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഹോട്ടലിലെ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാലമുണ്ടായി. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം സ്വിഗ്ഗിയും അല്ലെങ്കിൽ യൂബർ ഈറ്റ്സ് വഴിയും നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടുകയാണ്. സോ അതെല്ലാം ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായതാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു വാച്ച് ദ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, think about the operational plans in the existing market situation, and what about the price of the product. Look, there are so many products giving here. Look, paper friendly ആയിട്ടുള്ള ബാഗ്, എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, ഒരു പേപ്പർ ബാഗ് ആണ്. സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ബാഗിന്റെ ഭാരം കാരണം ഇത് എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇന്നോവേറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പലപ്പോഴും ഇന്നോവേഷൻസും ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പുമായി മാറുന്നത്. ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്, വീൽ ചെയർ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയർ. മിൽക്ക് ഒരിക്കലും കവറിലാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ്. ഇന്ത്യയിലെ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിൽക്കുന്ന മിൽമയാണ്. ദിവസവും എത്രയോ കണക്കിന് ടൺ കണക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് പകരം ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസിനാണ് മിൽക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. സോ ഡെറ്റോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ്. നോ ടച്ച് ഡെറ്റോൾ ഹാൻഡ് വാഷ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അതിനകത്തൊരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ് കൂടി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ വേറൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെവർ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെക്നോളജിക്കൽ, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വെരി ഹൈലി ഡിഫൈൻഡ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. കണ്ണൂരിൽ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുറെ കുട്ടികൾ ചേർന്ന്, കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചേർന്ന് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഈ പാള എന്ന് പറയുന്ന പാം ലീസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഇന്ന് പല ഹോട്ടൽസുകളും പല കമ്പനികളും ഇത് ഓർഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. 7-8 പേര് ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. ഇന്നത്തെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ദേ ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് utensils, plates, glasses, etc. The next one is innovative entrepreneurship after this COVID-19 situation. So it is very much innovative nowadays because ഈ പറയുന്ന കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് പുറത്തു വന്നു. സോ ബിക്കോസ് ദേ ആർ മേഡിങ് ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് ഹോം മെയ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ്. ഒത്തിരി സമയമുണ്ട്, വേറെ ബിസിനസ്സുകളില്ല, ജോലിയില്ല. അപ്പൊ അവർ ചിന്തിച്ചത് വഴിയാണ് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവന്നത്. സം പീപ്പിൾ ആർ മേക്കിംഗ് ഫുഡീസ് മീൻസ് വാട്ട്, അവർ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് വഴി, മൊബൈൽ ആപ്സ് വഴി ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുകയും, സ്വിഗ്ഗി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് ദീസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ പേഴ്സണലി. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഐറ്റംസ് വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ്, പലതരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. There is a shoe nowadays. ആ ഷൂസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ നടക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ജോഗിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷൂസാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബാറ്ററി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബാറ്ററി എടുത്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എപ്പോഴും ഒരു പവർ ബാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ യൂസിങ് നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസ് ഈ പറയുന്ന COVID-19 സിറ്റുവേഷന് ശേഷം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് നടക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മീൻസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് സം ബിസിനസ് വിച്ച് ഈസ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ബൈ അവർ ഓൺ. ആൻഡ് മെജോറിറ്റി business ideas are nowadays renewable sources and environment friendly. So, ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം? നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു IPR-നെ കുറിച്ച്. കറക്റ്റ് ആണ്. എല്ലാ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പും അവരുടെ റൈറ്റ്സ്, അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ആ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ IPR-ലോട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി എസെൻഷ്യൽ നൗ ഡേയ്സ്. അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി പറയണം. സോ ഓൾ ദ innovations and creative thinking should be registered under IPR Act. IPR means they are the rights given to persons over the creations of their mind. So they usually give the creator an exclusive right over the use of his or creation for a certain period of time. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഐഡിയാസ് എന്തായിക്കോട്ടെ. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് മൗസ് ആണ്. മൗസിന് പണ്ടൊരു വയർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. വയർലെസ് മൗസ് അവൈലബിൾ ആണ്, വയർലെസ് കീബോർഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പുതിയ പുതിയ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആണ്. ഇതെല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. പലതരത്തിലുള്ള മോഡൽസിലുള്ള പല പ്രോഡക്ട്സുകളും നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ദീസ് ആർ ഓൾ ഇന്നോവേഷൻ. സോ ഇൻ ഷോർട്ട് ഐ ഹാവ് ടു സേ വൺ തിങ് ടു യു. ആഫ്റ്റർ യുവർ ഡിഗ്രി സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് PG സ്റ്റഡീസ്, നിങ്ങൾ BCom MCom സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റട്ടെ. സോ ജനറേറ്റ് ഐഡിയാസ്, ബി എ ഗുഡ് ഓണ്ടർപ്രണർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ത്രൂ IPR. That's all. So please ask if you have any doubts. You can ask me directly. Hello. Hope that you enjoy my session, and I am very happy to get an opportunity like this to give a talk on innovative entrepreneurship. So if you have any doubt, you can ask me directly. Hello. Professor? Yes, sir. Oh. Students, you can ask any queries about the seminar to Pradeep, sir. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജ് ചെയ്താലും മതി. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം. So I think there is no question, no queries. So once again, I am very thankful to the MES College Ponnani, the principal, the head of the department, and the coordinator behind this webinar, Jafar sir. So it's a happy occasion for me to get an opportunity like this to give and share my ideas regarding this topic. So which sector is more innovative? Okay. Business-ന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സെക്ടറിലും നമുക്ക് ഇന്നോവേറ്റ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ടറിൽ മാറി നിൽക്കുന്നത്. എന്നാലും ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നോവേഷൻസ് നടക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിലും FMCG, ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിലും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നോവേഷൻസ് നടക്കുന്നത്. സോ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഇന്നോവേഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ന്യൂ ഇൻവെൻഷൻസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. പല പ്രോഡക്ട്സും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നോവേഷൻസ് നടക്കുന്നു. ഇനി വളരെ മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് വെദർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് എന്നാണ്.
ഗുഡ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ പണ്ട് വളരെയധികം ഇന്നോവേഷൻസ് നടന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നോവേഷൻ നടക്കുന്ന സർവീസിലാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന COVID-19 സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് സർവീസ് സെക്ടറിൽ അവർ ഇറങ്ങുന്നത്. ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻസ് എടുക്കുന്നു. പണ്ട് നേരിട്ട് മാത്രമേ ട്യൂഷൻസ് ഉള്ളൂ. ഒരിക്കലും ടീച്ചിങ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വയലിൻ, ഗിറ്റാർ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതും ഹോട്ടൽ സർവീസ് എല്ലാം ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ അടുത്ത ദിവസം KTDC ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് കാർ ഡൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോട്ടലുകളിൽ കയറി കഴിക്കുന്നതിന്റെ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കാറുകളിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പുതിയ സർവീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കിങ് സർവീസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് ഇന്ന് ബാങ്കിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഗൂഗിൾ പേ വഴിയുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ്, പലതരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഇന്നുണ്ട്. ATM ഈസ് ആൾസോ ആൻ ഇന്നോവേഷൻ. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് UPI പേയ്മെന്റ്സ് നടക്കുന്ന കാരണം സോ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നോവേഷൻസ് നടക്കുന്നത് സർവീസ് സെക്ടറിലാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ സർവീസ് സെക്ടറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നോവേഷൻസ് നടക്കുന്നത്. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചോദിക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന പോലെ BCom MCom പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് സാധാരണ വരുന്നത് കാണാറില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസുമായിട്ട് ബിസിനസ്സിലോട്ട് വരണം. അങ്ങനെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് അങ്ങനെയുള്ള ജോബ്സ് കിട്ടണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നല്ല ഐഡിയാസ് ഉള്ള പല ആൾക്കാരും സക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ സാർ, അപ്പോൾ വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Thank you, Pradeep sir. This is a nice presentation. Thank you. I request Julfa to propose vote of thanks of the webinar. Hello. I am audible. Yes. Good morning, each and everyone. To the one and all present here, Honorable Chief Guest Dr. Pradeep sir, respected Dr. James P. Mohammed, and all the participants. It is such an honor for me to get the opportunity to thank you all dignitaries. On behalf of the Department of Commerce and Management Studies, Innovation and Entrepreneurship Development Center, and Institution Innovation Council of English Ponnani College, I extend a warm welcome to the people in the gathering. I would like to express my gratitude to all estimated delegates of the webinar for this presence and contribution to the webinar to make this webinar a great success. I extend my gratitude to our Honorable Chief Guest Dr. Pradeep Kumar to take out time from his busy schedule to grace the event. Thank you for the innovative and inspiring and encouraging words as with words on the webinar. A special thanks to our head of the department, Dr. CG Varghese, and Principal Dr. James P. Mohammed, and IEDC Nodal Officer Mrs. Nusrat K, and IIC President Jayaram, and the Program Coordinator Jafar sir. I must thank each and everyone behind the scenes, like teachers, students, and those who handle the live sessions on the YouTube, and everyone for working hard for the past few days to make this webinar successful. I thank all the participants for their active participation. Thank you everyone once again for making it a great success. Thank you.
The Thank feedback. you. Thank you again. Thanks. Thanks. The feedback form has been shared in the chat box. All participants are requested to fill that. Thank you. Okay, thank you, Jafar sir. Thank you for the opportunity. Thank you, Department of Commerce and all the faculty members, the principal of the college and head of the department. Thank you. Thank you again. Bye. See you. Thank you, sir. Thank you. The session has been ended. Thank you, everyone.